جوان صاحب کو بڑی فکر ہے فین پوری عبادت میں خیال رکھتے ہیں فین فین نہ ادھر ادھر ہوگی. فین میں رشتہ داری ہے نا. آپ سب کو پام سنڈے بہت بہت مبارک ہو. آپ کو مبارک. کھجوری اتوار آپ سب کو مبارک ہو. پریز گاڈ ہاللیلویا. آپ کو بھی بہت یہ بتا سکتا ہے پچھلے اتوار ہم نے کلام مقدس میں سے کیا سیکھا تھا؟ ہاں جی. دانا معمار کے بارے میں اور نیو جو رکھی تھی وہ فلوسیا کی جو نیو. شاباش ورڈا. آئیں کلام مقدس میں سے آج اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب پہلی 11 آیات. خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یہ مضمون ہے. اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ. وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے. انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں. اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم والا پر ہوشانا. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح آج شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوئے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا جو حتمی منصوبہ تھا، جو حتمی پلان تھا، وہ یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح یروشلم میں جائیں گے. اپنے شاگردوں پر اکثر وہ یہ بات ظاہر کرتے تو شاگردوں کو کبھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی. وہ ہمیشہ انہیں کہتے تھے کہ ابن آدم یروشلم میں زد و کوب کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، مصلوب کیا جائے گا، لیکن ہمیشہ شاگرد اس بات پر نالاں نظر آئے، یہاں تک کہ شاگردوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ خدا نہ کرے کہ یہ وقت تیری زندگی میں کبھی. یہاں تک وہ تو اپنی محبت جتا رہے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو حتمی پلان ہے، جو منصوبہ ہے اور جو ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہاں جائے گا؟
यरूशलेम में जाएगा। कहां जाएगा? यरूशलेम में। ये जो लोग नारे लगा रहे हैं और हुजूम बढ़ता जा रहा है और भीड़ बढ़ती जा रही है, याद रखें कि ये भीड़ अभी तक समझ नहीं पाई है खुदावंद यीशु मसीह को। ये समझ लें कि अपनी नासमझी में नारे लगाते जा रहे हैं, अपनी नासमझी का इस्तकबाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें खुदावंद यीशु मसीह की कोई समझ नहीं। वो हमेशा इस बात को तारीख के साथ जोड़ते थे और उन्हें ख्याल आता था, वो ये बात अपने जहन में रखते थे कि शायद जैसे 167 ईस्वी में कबल अज़ मसीह में हैकल के मज़बे पर ज़यूस के लिए सूअर की कुर्बानी चढ़ाकर इसे नापाक कर दिया गया। इसके कमरों को कहबा खाना यानी बदकारी का अड्डा बना दिया गया। वो ख्याल करते थे कि जैसे मकाबियों में से एक मकाबी उठा, यहूदा मकाबी, और उसने आकर तहवाला कर दिया, हैकल को उस नापाकी से पाक कर दिया। तो वो ख्याल करते हैं, वो सोचते हैं कि शायद जैसे मकाबियों ने पहले हैकल की हुर्मत को पामाल नहीं होने दिया और हैकल के तकद्दुस को खराब नहीं होने दिया, उनका ख्याल ये है कि अब ये मसीहा जो हमारे दरमियान में आया है, जिसने मुर्दों को जिंदा किया है, जिसने अंधों को आंखें दी हैं, जिसने लंगड़ों को चलाया है और बड़े बड़े अजीब अचंबे जलाली काम कर रहा है, हो सकता है कि ये यहूदा मकाबी की तरह क्या करे, हमें आजाद करा ले। क्या करे? हमें आजाद करा ले। इस एतबार से ये हुजूम जो है ये इकट्ठा हुआ है, क्योंकि पहले जो ईद तजदीद मनाई जाती है, उस ईद तजदीद में वो सब कुछ जो आज ये दोहरा रहे हैं, या जैसे होशना के नारे लगा रहे हैं, ये ईद तजदीद पर होशना के नारे लगाया करते थे। यानी इनकी पहले ही रूटीन है और प्रैक्टिस है कि ये ईद तजदीद पर क्या करते हैं, नारे लगाया करते थे। आज कोई यीशु मसीह के लिए कुछ स्पेशल नहीं है, बल्कि उन्हें लगता है कि यहूदा मकाबी ने हमें हमारी हैकल के तकद्दुस को बरकरार रखा और उसकी शान में गुस्ताखी करने वालों को कत्ल किया, मार दिया। हो सकता है कि यीशु मसीह भी कत्लो गारत का सिलसिला शुरू करें और रूमी गवर्नमेंट को गिरा दें और बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं उनकी गर्दनें उड़ा देंगे और हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, काबिज हो जाएंगे और हमारी यहाँ पे हुकूमत कायम हो जाएगी। लेकिन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ऐसा बादशाह, वो बार बार कहता रहा मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है। वो बार बार उन्हें बताता रहा, कहते कब आएगी बादशाहत, यानी कब ये तू कत्लो गारत का सिलसिला शुरू करेगा, कब इन रूमियों को मारेगा, कब इनको यहाँ से इनकी सीटों से हटाएगा, कब अपना तख्त यहाँ पे लगाएगा और कब हम में से लोग वजीर और मुशीर तेरे बनाए जाएंगे। वो वक्त कब आएगा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही तो आ चुकी, वो तो तुम्हारे दरमियान है, वो तो तुम्हारे दरमियान है। जैसी बादशाही का वो कॉन्सेप्ट रखते थे, वैसी बादशाही यीशु मसीह ने कायम नहीं की है। बहरहाल आज एक बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा हजूम है जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे वो लिया है। अब गौर करें, सोचें कि ये हजूम आया कहां से है और कहां से ये भीड़ शामिल हुई है। मुकद्दस लूका 19वें बाब में बयान करते हैं कि ये जो हजूम है, ये जो भीड़ है, इनमें यीशु मसीह के शागिर्द भी शामिल थे। कौन शामिल थे? याद रखें कि शागिर्दों को भी जब तक कुव्वत का लिबास नहीं मिला, वो यीशु मसीह को दुरुस्त तरीके से समझ नहीं पाए हैं। मसीह के जी उठने पर भी उन्हें मुकम्मल उसकी समझ नहीं आई। लेकिन जिस दिन रूहुल कुद्स का मसा मिला है, कुव्वत का लिबास मिला, तब उन्हें समझ आई। यानी ये शागिर्द भी भीड़ के जैसे हैं, इनके अंदर भी जो जज्बात हैं वो भी यहूदियों जैसे जज्बात हैं, जैसे यहूदियों के जज्बात हैं। फिर इस भीड़ में मुकद्दस लूका 19वें बाब की 39वीं आयत में बयान करते हैं कि बहुत सारे फरीसी आ गए थे। कौन आ गए थे?
फरीसी आ गए थे। इसके अलावा मुकद्दस यूहन्ना बयान करते हैं अपने 12वें बाब की 12वीं आयत में, क्योंकि ईद फसा आने वाली है। क्या आने वाला है? ईद फसा। और लोग ईद फसा में शामिल होने के लिए दूर दराज के मुमालिक से सफर करके, दूर दराज के इलाकों से सफर करके यहां पर आते, इकट्ठे होते। जैसे हज पर लोग जाते हैं, ऐसे ही यहूदियों का हज हुआ करता था जब ईद फसा मनाई जाती थी। लोग दूरों नजदीक से यहां पर आते ताकि कुर्बानी कर सकें, अपने गुनाहों का इकरार कर सकें, माफी मांग सकें और कुर्बानियों के जरिए से उनके गुनाह, उनका ईमान था कि धुलवा सकें। तो इस एतबार से हर यहूदी की ख्वाहिश है कि वो ईद फसा पर लाजमी यरूशलेम में जा सके। तो इस एतबार से एक बहुत बड़ी भीड़, एक जमे गफीर है और एक बहुत बड़ा लोगों का समंदर है जो उमड़ आया है और यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे आम लोग भी खुदावंद यीशु मसीह के पीछे इस भीड़ में शामिल हो गए थे। इन आम लोगों में बहुत सारे लोग वो हैं जो उसके मौजज़ात से मुतासिर हैं। इन आम लोगों में बहुत सारे लोग वो हैं जो लाजर के जिंदा किए जाने के बाद उसके मद्दाह हो गए हैं और उसे देखना चाहते हैं, उसका दीदार पाना चाहते हैं कि वो कौन है जिसने 4 दिन के मुर्दे को क्या कर दिया है? जिंदा कर दिया है। वो उसे देखना चाहते हैं। उनके अंदर बड़ी बेचैनी है, वो बड़े बेताब हैं, बेकरार हैं और उनके अंदर ये जुस्तजू है, लगन है, उनके अंदर ये तजस्सुस पाया जाता है कि वो किसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को देख लें। अब मुकद्दस मत्ती और इसके अलावा चारों मुसन्निफीन इस बात पर मुत्तफिक है कि यीशु मसीह को बतौर बादशाह वेलकम किया गया है। क्या किया गया है? बतौर बादशाह उसे खुशामदेद कहा गया है। वो अपने मकसद के लिए आ रहा है और लोग क्या कर रहे हैं? उसे अपने मकसद के लिए बादशाह बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह अपना मकसद पूरा करने आ रहे हैं। वो बार बार उन्हें बताते रहे मुझे यरूशलेम जाना है, दुख उठाने हैं और यहूदियों के हाथों कत्ल किया जाना है, मुझे अभी वहां पे मुश्किलात का सामना, मुझे एक और बपतिस्मा दुखों में से गुजरना है। बार बार बताते रहे। लेकिन याद रखें, ये जो लोग नारे लगाने वाले, इनमें शागिर्द भी शामिल थे। शागिर्द भी इस भीड़ में शामिल थे। कैसी हैरानी की बात है, 3.5 साल तक सीखते रहे हैं। यीशु मसीह ने बताते रहे हैं कि मैंने यरूशलेम में क्यों जाना है, लेकिन जब यरूशलेम में आए हैं तो वो यीशु मसीह की तालीम भूल कर वो अपनी तालीम को याद हुए हैं और उनके ऊपर वो तारी है ये सख्ता कि यीशु मसीह ने आकर यहाँ पे बादशाही क्या कर देनी है? कायम कर देनी। जिस एतबार से वो भी इस भीड़ में शामिल हैं और यीशु मसीह के बादशाह होने के लिए नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर कलाम मुकद्दस में से हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील को देखें, इसके 12वें बाब की 18वीं और 19वीं 2 आयत को यहाँ पे लिखा है। 12वें बाब की 18वीं 19वीं 2 आयत। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजिजा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो, देखो जहान उसका पैरो हो चला। इस एतबार से बहुत सारे लोग मौजज़ात की वजह से, जलाली कामों की वजह से आज इस भीड़ में शामिल है। इसके अलावा भी अच्छा भी एक कॉन्सेप्ट उनके जहनों में है। 12वें बाब की 34वीं आयत को अगर देखें, लिखा है, लोगों ने उसको जवाब दिया कि हमने शरीयत की बात सुनी है कि मसीह अब तक रहेगा। मसीह क्या रहेगा? फिर तू क्यों कर कहता है कि इब्ने आदम का ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूर है? ये इब्ने आदम कौन है? ये इब्ने आदम कौन है? वो अब सवाल कर रहे हैं कि हमने तो अब वो जो मैंने
آپ کے ساتھ بات شیئر کی ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے مطابق یروشلم میں یسوع مسیح کو ویلکم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہے مسیح کے بارے میں، وہ ابد تک رہے گا، بادشاہی قائم کرے گا، وہ ابد تک اپنی بادشاہی میں لوگوں کو شامل کرے گا۔ تو یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ تو کہتا ہے ابن آدم کو قتل کیا جائے گا۔ تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہتا ہے ابن آدم کو صلیب دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ کیسی یہ باتیں؟ انہیں یہ باتیں مسیح کے منہ سے زیب نہیں دیتی ہیں کہ وہ مسیح کے منہ سے ایسی باتیں سن رہے ہیں۔ بہرحال وہ چونکہ مسیح کو سمجھے نہیں ہیں، اس کی ذات اقدس کو نہیں سمجھے، اس لیے وہ نعرے لگانے کے لیے اب کھجور کی ڈالیوں کا انہوں نے استعمال کیا ہے۔ کس چیز کا استعمال کیا ہے؟ کھجور کی ڈالیوں کا استعمال کیا ہے۔ مقدس متی رسول بیان کرتے ہیں انہوں نے درختوں کی ڈالیاں لی ہیں۔ مقدس مرکس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں لی ہیں۔ مقدس لوکا بیان کرتے ہیں ڈالی کا ذکر نہیں ہے لیکن ویلکم کا ذکر کرتے ہیں، لیکن مقدس یوحنا کھجور کی ڈالیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ کھجور کی ڈالیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگ کھجور کی ڈالیوں کے ساتھ استقبال کرنے آئے ہیں۔ یاد رکھیں کھجور کی ڈالیاں کوئی حادثاتی کام نہیں ہے کہ کھجور کی ڈالیاں لے کر وہ کوئی حادثاتی طور پر اسے ویلکم کہنے آئے ہیں یا مبارکباد دینے آئے ہیں یا خوش آمدید کہنے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کلام مقدس میں پہلے ہی اس تعلق سے پیش گوئی کی گئی ہے۔ نہمیا نبی کا صحیفہ اس کا 8واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے 18ویں آیت تک اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ آج اس نبوت کی تکمیل ہوئی ہے اور آج اس نبوت کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ہے۔ چونکہ کھجور کی ڈالی جو ہے یہ فتح مندی کے نشان کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ کیوں استعمال کی جاتی تھی؟ فتح مندی، جب کوئی شخص فاتح ہوتا تو اس کے ہاتھ میں کھجور کی ڈالی دی جاتی تھی۔ کون سی ڈالی دی جاتی تھی؟ کھجور کی ڈالی، کیونکہ وہ جیت گیا ہے اور اس نے دوسرے کو شکست دے دی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ یسوع مسیح کے استقبال کو نکلے ہیں اور کھجور کی ڈالی لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ رومی لوگ جب کھیلوں میں جیتنے والوں کو کوئی نشان دیتے تھے تو کیا دیتے تھے؟ کھجور کی ڈالی دیا کرتے تھے۔ کیا دیا کرتے تھے؟ کھجور کی ڈالی، کہ کوئی شخص میدان میں اترا ہے اور میدان میں اترنے کے بعد فاتح بھی رہا ہے، جیت بھی گیا ہے، اس لیے اسے جیت کی علامت کے طور پر کھجور کی ڈالی دی جاتی تھی۔ کسی سفر کے اختتام پر یا کسی منزل کے حصول کے وقت بھی کھجور کی ڈالی دی جاتی تھی۔ اگر کوئی سپہ سالار جنگ کرنے گیا ہے اور جنگ کرنے کے بعد فاتح کی حیثیت سے واپس آیا ہے تو بھی اس کے ہاتھ میں کھجور کی ڈالی جو تھی وہ سونپی جاتی تھی، دی جاتی تھی۔ اسی طور سے جب یسوع مسیح کے لیے یہ لوگ خاص طور پہ کھجور کی ڈالی لے کر آ رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کو بطور فاتح اور بطور وہ ایسا بادشاہ جو جیتا ہوا بادشاہ ہے، ایسے بادشاہ کے طور پر وہ اسے لے کر آ رہے ہیں۔ اور کھجور کی ڈالی کو ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی۔ کس کے ساتھ؟ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ۔ ریڑھ کی ہڈی، جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے ایسے اسٹریٹ، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ پسلیوں کو ظاہر کرتی ہے، اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ جو کھجور کی ڈالی ہے یہ کیسی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اس لیے جب یہ ریڑھ کی ہڈی کی اس صورت کو یعنی کھجور کی ڈالی کو لے کر آئے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے دل و جان سے اسے مبارکباد کہہ رہے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے، کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، کر بھی ٹھیک رہے ہیں، لیکن دراصل ان کے اندر ابھی تک مسیح کا وہ فہم حاصل نہیں ہوا ہے، انہیں وہ اس کا مکاشفہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کی عبادت بڑے زور شور سے کرتے ہیں اور
ہمیشہ چرچز میں کلیسیاؤں میں بڑے زور شور کے ساتھ آتے ہیں، ہدیوں کے ساتھ آتے ہیں، دائیکیوں کے ساتھ آتے ہیں، کئی اپنی کمیٹیاں ڈال کے لاتے ہیں، لیکن ابھی تک جو مسیح کا فہم ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہے۔ وہ آج بھی چرچز میں لالچ کے تحت آتے ہیں، لینے کے لیے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ پانے کے لیے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، جبکہ کلیسیا اور چرچ اور عبادت اور پرستش جو ہے، ورشپ جو ہے، اس کا مقصد لینا نہیں بلکہ کیا ہے؟ دینا۔ کیا ہے؟ دینا۔ دینا ہے۔ سو چرچ کا مقصد، کلیسیا کا مقصد اور پرستش اور عبادت کا مقصد لینا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ غلط کانسیپٹ کے ساتھ اس لیے لا کر مسیح کو دیتے ہیں، اس لیے پیش کرتے ہیں کہ شاید اس کے مد مقابل یا دینے کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ ملے گا۔ کچھ سکھانے والوں نے خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ وہ لوگوں کو اس لیے تعلیم دیتے ہیں دائیکی کی کہ آپ دائیکی دے دیں تو خدا بھی آپ کو کیا کرے گا؟ دے گا۔ آپ خدا کو پیسہ دیں، خدا بھی آپ کو دے گا۔ یعنی اس کے پیچھے جو موٹیو پیش کیا گیا ہے وہ لالچ، کہ آپ خدا کو دیں، خدا آپ کو دے گا۔ یہ ایک بزنس ہے، آپ دیں اور خدا سے لیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا کام، ہماری ڈیوٹی خدا کو دینا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی ورشپ میں، اس کی عبادت میں، اس کے احترام میں اور اس کی رسپیکٹ میں خدا کو دیں، اس غرض سے نہیں کہ وہ ہمیں لوٹ کر پلٹ کر زیادہ دیتا ہے، دے گا، لیکن ہماری نیت یہ درست نہیں ہے، یہ سکھایا درست نہیں جاتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ چرچ میں آنا، کلیسیا میں آنا، اس کی عبادت میں شامل ہونا، اس کی پرستش کرنا، یہ دراصل ہمارے دینے کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم خدا کو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں، ہم اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دیتا تو وہ ہمیں چرچ کے باہر بھی بہت کچھ دیتا ہے، گھر میں بھی بہت کچھ دیتا ہے، شخصی طور پہ، خاندانی طور پہ، کلیسیائی طور پہ، معاشرتی طور پہ بہت ساری برکتیں خدا ہمیں بخشتا ہے، لیکن موقع ڈھونڈیں کہ ہم اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں اور کون سی جگہ ہے۔ یاد رکھیں وہ جگہ چرچ ہے، وہ جو طریقہ ہے وہ عبادت ہے، جس کے ذریعے سے ہم اس کی دی ہوئی برکتوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے آپ دیں، بڑھ کر دیں، جتنا مرضی دیں، لیکن اپنی نیت درست رکھیں۔ اس لیے نہ دیں کہ دیں گے تو ہمیں بھی خدا دے گا۔ دے گا تو ضرور، ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیتا ہے تو ہم نہ بھی دیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں دیتا ہے کہ نہیں؟ اس نے تو کبھی شرط نہیں رکھی کہ پہلے تم مجھے دو گے تو پھر میں تمہیں دوں گا۔ وہ تو ہر صورت میں، کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنا سورج نیکوں بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، وہ تو ہر صورت میں ہمیں دے رہا ہے۔ سو کبھی موقع یہ بھی آنے دیں کہ ہم اس کو کچھ دیں، ہم اس کی پرستش کریں، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ سو اس اعتبار سے یاد رکھیں کہ یہ لوگ غلط موٹیو کے ساتھ کام ٹھیک رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ عبادتیں بڑی کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، گیت بھی ٹھیک گاتے ہیں، بہت کچھ، لیکن موٹیوز دراصل غلط ہے۔ پیچھے کانسیپٹ، جو خیال ہے مسیح کے بارے میں، جو سوچ ہے، وہ کیا ہے؟ غلط ہے، جس کا بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے یہودی قوم نے۔ اس کے بعد خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہوئے بیت فگے سے گزر رہے ہیں اور وہاں پر گدھی کے بچے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ، نام نہاد اسکالرز اور بہت سارے کرٹکس اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ مقدس متی نے جب یہ انجیل مقدس میں بیان کیا ہے کہ وہ اون پر بیٹھ گیا، تو اس سے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گرامیٹیکلی غلط لکھا گیا ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ہمیں پیشگوئی میں کچھ اور نظر آتا ہے، مقدس متی نے کچھ اور لکھ دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ نام نہاد اسکالر سے زیادہ سمجھدار مقدس متی رسول، کیونکہ وہ عبرانی زبان کو سمجھتے تھے، وہ عبرانی زبان کو سمجھتے تھے، اور وہ یہودیوں کے اس بیک گراؤنڈ کو بخوبی جانتے تھے۔ اس لیے جب وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہاں پر
गधी और उसके बच्चे का जिक्र करते हैं, और जब वो कहते हैं कि वो उन पर बैठ गया, तो दरअसल वो उससे पहले जो बयान किया जा रहा है कि उन्होंने गधी के बच्चे पर कपड़े बिछा दिए। क्या बिछाया? तो लिखा है कि वो उन पर, यानी उन कपड़ों पर बैठ गया, ना कि गधी और उसके बच्चे पर। सो याद रखें, खुदा के कलाम में किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये जितने लोग भी इस तरह की बातें कहते हैं, दरअसल झूठ बोलते हैं कि खुदा के कलाम को जी बदल दिया गया है, तब्दील कर दिया, इसमें बड़ी मिस्टेक्स हैं, बड़ी गलतियां हैं। हमारा चैलेंज है आज तक कि अगर किसी के पास कोई ऐसा जवाब है या कोई भी ऐसी बात है तो वो हमारे सामने लाए, हम साबित करेंगे कि बाइबल मुकद्दस में कोई गलती मौजूद है। तो जहनों में जिनको समझ नहीं आती, छोटे जहन हैं और समझने से कासिर हैं, और वो जो लोग बाइबल भी नहीं पढ़ते, वो लोग भी उठकर बाइबल मुकद्दस पर एतराज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम इस बात की तालीम देते, सिखाते हैं कि बाइबल मुकद्दस में किसी तरह की गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं है। बहरहाल अब लोग जो हैं शागिर्दों समेत नारे लगा रहे हैं, होशाना। क्या कह रहे हैं? इब्रानी जुबान का लफ्ज होशाना, जिसका मतलब है बचा या निजात दे। क्या मतलब है? बचा या। अब जो इसमें खास तौर पे लाहका लगाया गया है, होशा के बाद जो ना लगाया गया है, याद रखें कि ये किसी ना किसी दरख्वास्त को जाहिर करता है, किसी दरख्वास्त को। यानी वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए जब कह रहे हैं कि होशाना, तो वो कह रहे हैं कि तू हमें निजात दे। तू क्या कर? हमें। वो अपने गुनाहों के लिए निजात की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, याद रखें। वो रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं कि हमें रूमी गवर्नमेंट से निजात दे। किन से निजात दे? रूमी गवर्नमेंट से निजात दे, रूमी लोगों से निजात दे। वो कतन ये नहीं कह रहे कि हमारे अंदर कोई गुनाह है, हमारे अंदर कोई खता है, हमारे अंदर कोई गलती है, तो खुदा तू उससे हमें निजात दे। हरगिज़ ऐसा नहीं। वो दरअसल उस रूमी हुकूमत को गिराने की बात कर रहे हैं जिसके तसल्लुत में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। इसको आमतौर पे ज़बूर की किताब बयान करती है, 118वां ज़बूर 25वीं आयत में, इसे ईद क़याम के वक्त पढ़ा जाता था। कब पढ़ा जाता था? ईद क़याम, झोंपड़ों की ईद। कौन सी ईद है? झोंपड़ों की ईद। ये जानबूझकर यहूदी जो हैं, ये खजूर की डालियों से झोंपड़ियां बनाते थे और उनमें जाकर कुछ वक्त के लिए रहते थे, ताकि वो अपने बच्चों को अपने माजी के बारे में बता सकें कि हम जमीन पर मुसाफिर और परदेसी हैं, और जब वो बियाबान से निकल कर आ रहे थे तो किस किस तरह से उन्होंने जिंदगी में मुश्किलात का सामना किया है। इस एतबार से अब ये भीड़ जो है ये बार बार नारे लगा रही है, होशाना होशाना, कि हमें तू क्या कर? रूमी हुकूमत से निजात दे, तू हमें रूमी हुकूमत से बचा ले। बड़े ताजीमन नारे लगा रहे हैं और बड़ी इज्जत एहतराम के साथ उसे बुलंद आवाज से लिखा है 9वीं आयत में। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे ली आती थी, पुकार पुकार क्या कहती? इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। और जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हो गए और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया ही नहीं है जैसा यहूदी लोग चाहते हैं, तो उसके चंद दिनों के बाद पता क्या कहना शुरू हो गए थे? ये इसे क्या कर? सलीब दे, इसे मसलूब कर, क्योंकि ये वैसा बादशाह नहीं निकला जैसा हम इसे चाहते थे। इसीलिए बहुत सारे मसीही खुदा की मोहब्बत से दूर चले जाते हैं, बहुत सारे मसीही उसकी इबादत से दूर चले जाते हैं जब उनको वैसा मसीह नहीं मिलता जैसा मसीह अपने जहनों में लोग सोचकर
आते हैं या बहुत सारे प्रीचर जो हैं जैसा मसीह लोगों के सामने बनाकर पेश करते हैं, जब वैसा मसीह नहीं निकलता तो वो मसीह से बागी हो जाते हैं, वो मसीह को छोड़ देते हैं, क्योंकि मसीह उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वैसा कर ही नहीं रहा जैसा वो चाहते हैं, और मसीह उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो सब कुछ उन्हें मुहैया नहीं करता जैसा वो चाहते हैं। वो दरअसल मसीह को अपनी सोच के मुताबिक मसीह बनाना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि वो ऐसे बन जाएं जैसा मसीह चाहता है। कौन चाहता है? जैसा मसीह चाहता है। बहरहाल वो ऐसे तो न बने जिसकी वजह से सन 70 ईस्वी में तबाही और बर्बादी का शिकार हो गए। इसी तरह आज बहुत सारे लोग गलत कॉन्सेप्ट के साथ उसकी इबादत, उसकी प्रस्तुत करते हैं, इसलिए हम बड़ी वाज़ेह और क्लियर तालीम देते हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहते हैं वो क्या करे? अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये खालिस तालीम है यीशु मसीह की। इसमें देखें कोई लालच, किसी तरह का कोई फरेब नहीं दिया गया। मसीह ने बड़ी खालिस, बड़ी वाज़ेह, बड़ी क्लियर तालीम दी है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है सबसे पहले क्या करे? अपनी खुदी का इनकार यही है कि जैसा वो मसीह को बनाना चाहता है मसीह को बनाने की कोशिश ना करे। अपनी खुदी का यानी अपने अंदर के लालच को खत्म करे और अपने अंदर जो मसीह को लेकर या खुदा को लेकर गलत कॉन्सेप्ट उसने बनाए हुए हैं, सबसे पहले तो उसका वो क्या करे? खातिमा करे। जब हम इस तरह से मसीह की पैरवी करेंगे तो याद रखें कि फिर हम हकीकी तौर से उसके शागिर्द बनेंगे। लेकिन अगर हम इस तौर से उसकी इबादत प्रस्तुत करने वाले नहीं हैं, लालच की बिना पर उसकी प्रस्तुत करते हैं और कुछ ना कुछ लेने की गर्ज से प्रस्तुत करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम में और यहूदियों में कोई फर्क नहीं है। यहूदी भी ऐसे ही करते थे और हम भी वैसा ही अगर करते हैं तो हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा है कि आज अगर हम उसकी इबादत, उसकी प्रस्तुत कर रहे हैं, होशाना के नारे लगा रहे हैं और उसके लिए हालेलुया के नारे लगा रहे हैं, तो ये हमारे दिल से आवाजें निकलनी चाहिए, ना कि हमारे पीछे कॉन्सेप्ट कुछ और हो और हम कार कुछ और रहे हों। खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीले बरकत बख्शे। आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के लिए झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, सब सर